আজকের আমাদের যে ক্লাসটা, our class today is the continuation of the last class. That is the basic of the anatomy and physiology of the ear. So anatomy and physiology of the ear যেটা আমরা পড়ছিলাম এটা একদম বেসিক, যেটা আমরা MBBS লেভেলে আমাদের দরকার। এবং if we are on this then we can for our future according your need you can elaborate it. আমরা যেটা পড়ছিলাম যে ইয়ারের মিডল ইয়ারটাকে আমি আবার একটু বলতে চাই অল্প করে। জাস্ট মিডল ইয়ার ক্যাভিটি, অ্যাবাউট দ্য মিডল ইয়ার ক্যাভিটি, আই থিঙ্ক ইউ ক্যান মেমোরাইজ ইট দ্যাট আওয়ার মিডল ইয়ার ক্যাভিটি, আই টোল্ড ইউ দ্যাট ইজ লাইক one room or one max box. But the max box is not one room. See, all the walls are rectangles. Opposite walls are usually equal. Our middle ear, in case of our middle ear, our lateral wall, it is according to this cavity, it is a bit shorter. So middle ear cavity is divided into three parts, depending on the and this division is made in respect to the tympanic membrane. The portion of the middle ear cavity which is against to the tympanic membrane, is against to the central the mesotip. This is the central part. The portion, anything which have the central part, that have also the peripheral part. So two peripheral parts. If you think that this is the tympanic membrane, against the tympanic membrane, the part of the middle ear cavity is mesotympanic. So some part is below the tympanic membrane, some part, and some part above that. Why we need it? Because in the middle ear we have in the tympanic membrane and in the middle ear we have one term, is attic. In the tympanic membrane we say attic perforation, and in the middle ear we say attic region. So the part above the tympanic membrane of the middle ear cavity, is the epitympanum, upore, and the part below the tympanic membrane of the middle ear cavity is the hypotympanum. এই একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস মনে রাখতে হবে। কেন মনে রাখতে হবে? ক্লিনিক্যালি আমরা যখন পড়বো অ্যাটিক পারফোরেশন, আমরা ক্লিনিক্যালি আমরা অ্যাটিক ডিজিজ, আমরা সিরিয়াম পড়বো, আমাদের পড়তে হবে, তখন এই জিনিসটা যেন মাথায় থাকবে। তাহলে মাথায় যেন থাকে যে টিম্পানিক মেমব্রেন মিডল ইয়ার ক্যাভিটির যে মিডল ইয়ার ক্যাভিটিটাকে তিনটা পোর্শনে ভাগ করা যায়। টোটাল টিম্পানিক মেমব্রেন এগেইনস্টে যে পার্টটা মিডল ইয়ার ক্যাভিটি, দ্যাট ইজ দ্য মেসোটিম্পানাম। উপরে হচ্ছে ইপি, নিচে হচ্ছে হাই। এই একটা জিনিস। আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে, roof of the middle ear cavity is separated from the middle ear cranial fossa by thin bone, and that thin bone is called the tegmental vein. আর যে ফ্লোরটা থাকে মিডল ইয়ার ক্যাভিটি, সে ফ্লোরটা সেপারেট থাকে ফ্রম দ্য জগুলার ফোসা। সে নিচে কিন্তু জগুলার বাল্ব থাকে। সো জগুলার ফোসা, জগুলার ভেইন, এগুলো তো মনে আছে কিছু কিছু। ডাক্তার এটা মনে থাকলে এটুকু আমাদের যেন মনে থাকে যে জগুলার ভেইনের একটা রিলেশন আছে আমার মিডল ইয়ার ক্যাভিটির সাথে। আর যে লেটার ওয়ার্ডটা তো আমি বলেছি টিম্পানিক মেমব্রেন, এবং কোভিড টিম্পানিক মেমব্রেনকে আমরা ভাগ করেছি। উই ডিভাইডেড দ্য টিম্পানিক মেমব্রেন ইন দ্য 4 quadrant. Tympanic membrane structure গুলো we have told it about the umbo, what is the umbo, what is cone of light. Where cone of light will see the cone of light at the একটা ঘড়ির কথা চিন্তা করলে 5 o'clock যেখানে, while we are giving the light in the tympanic membrane, you see that in the tympanic membrane there is a discharge area. Light is reflecting in one area, and that area it is called the cone of light. এটা আমরা পড়েছি। দেন টিম্পানিক মেমব্রেন আমরা দুইটা পার্ট ফ্যাসিডা প্লাস ফ্যাসিডা, টেনসার প্লাস ফ্যাসিডা, এগুলো আমি বেশি আগেতে চাই না। একটা জিনিস আমি বলতে চাই যে মিডল ইয়ার ক্লেফটটা, এটার জন্য পরীক্ষা কিন্তু রিটারও আসে, অনেক মিডল ইয়ার ক্লেফট ভাইবা তো থাকেই। মিডল ইয়ার ক্লেফটটা, সেই মিডল ইয়ার ক্লেফটটা পড়ার আগে মিডল ইয়ারের মিডল ওয়ালটা, আচ্ছা যাক, মিডল ইয়ার ক্লেফটটা আমি এখানে শেষ করে দিই। স্টেশন টিউব, এটা মনে থাকতে হবে। স্টেশন টিউব কোথায় ওপেন করে? anterior wall of the middle ear, anterior wall of the ear. তাহলে এদিকে থাকে নাসোফ্যারিংস স্টেশন টিউব, আর এদিকে থাকে anterior wall of the middle ear cavity. anterior wall of the middle ear cavity মধ্যে আরেকটা ওপেনিং আছে, একটা মাসল টেন্সর টিম্পানি, ব্যাস এই দুটার বেশি আর কিছুই নাই anterior wall। তারপর দেন আসলো এখন এই স্টেশন টিউব গেল, স্টেশন টিউবের পরে যেটা থাকে মিডল ইয়ার ক্যাভিটি। এখন মিডল ইয়ার ক্যাভিটির ভিতরে যা আছে সবই কিন্তু এর মধ্যে পড়বে। আমার মিডল ইয়ার ক্লেফটে পড়বে।
আর হচ্ছে কি আমাদের মাস্টয়েড বোনের উপরে যে মাস্টয়েড যে বোনটা এবং যে টিপ অফ দ্য মাস্টয়েডের নিচে পিছনে যে বোনটা অ্যাপেক্স অফ দ্য মাস্টয়েড এই পিছনে এই বোনটাকে আমরা বলি মাস্টয়েড পোর্শন অফ দ্য টেম্পোরাল বোন। এই মাস্টয়েড বোনের ভিতরে পুরো টেম্পোরাল বোনে কিন্তু অনেকগুলা এয়ার গ্যাপ এয়ার স্পেস আছে, এগুলোকে বলা হয় এয়ার সেল। এবং এর মধ্যে সবচেয়ে বড় যে তাকে বলা হয় মাস্টয়েড অ্যান্ট্রাম, এবং সে থাকে মাস্টয়েড বোনের উপর। সো দ্য লার্জেস্ট সেল of the largest cell. What type of cell? Air containing cell. Air containing cell in the temporal bone is the mastoid antrum. And where it lies? It lies in the mastoid bone. Very good. And these air cell, large air cell, have a communication with the middle ear cavity. আমার রুম থেকে বের হওয়ার জন্য যেমন দরজা আছে, দরজা ঠিক তেমনি মিডিয়াল ক্যাভিটি থেকে যাওয়ার জন্য দরজা বলো, আর অথবা মাস্টার্ড অ্যান্ট্রাম থেকে যাওয়ার জন্য দরজা বলো, যাকে যেদিক থেকে বলো, রুমের বাইরে থেকে বলো আর এদিক থেকে বলো, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাডিটাস টু অ্যান্ট্রাম। সো হোয়াট ইজ অ্যাডিটাস টু অ্যান্ট্রাম? ইট ইজ অ্যান ওপেনিং, ইট ইজ অ্যান ওপেনিং ওয়ার ইন হুইচ ওয়ান? ইন দ্য পোস্টেরিয়র ওয়াল অফ দ্য মিডল ইয়ার ক্যাভিটি। সো মিডল ইয়ার ক্যাভিটির মধ্যে ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসটা, এটা দিয়ে মাস্টার্ড, সো মাস্টার্ড অ্যান্ট্রাম, মাস্টার্ড অ্যান্ট্রাম আর মাস্টার্ড অ্যান্ট্রাম আসছে অ্যাডিটাস টু অ্যান্ট্রাম। আর মাস্টার্ড অ্যান্ট্রাম হচ্ছে লার্জেস্ট সেল, এর আশেপাশে অনেকগুলো মাস্টার্ড এয়ার সেল আছে। All together is called the middle ear cleft. So in the middle ear cleft, what are the contents? Eustachian tube, middle ear cavity, adductus to antrum, mastoid antrum, and the mastoid ear cells. তো এটা মনে থাকতে হবে। আচ্ছা, আর মিডল ইয়ার ক্যাভিটির কথা আমাদের পুরো মনে আছে যে আমরা পড়েছিলাম যে ওখানে আমাদের প্রমন্টরি আছে, তারপরে ফ্যালপিয়ান মানে অর্থাৎ ফেশিয়াল নার্ভ যাওয়ার উপরে লেভেল যেটা আছে, রিস্টটা আছে। আমার যে ওখানে দুটো উইন্ডোর কথা আমরা বলেছিলাম, একটা বলেছিলাম একটা ওভাল উইন্ডো, আরেকটা বলেছিলাম আমরা রাউন্ড উইন্ডো। এবং ওভাল উইন্ডো এবং রাউন্ড উইন্ডো, ওভাল উইন্ডো আমাদের মনে রাখতে হবে, কারণ আমাদের যে রাউন্ড উইন্ডোটা যেটা সেটা আমাদের সেকেন্ডারি টিপিক্যাল আটকানো থাকে রাউন্ড উইন্ডো, কিন্তু ওভাল উইন্ডোটার মধ্যে আমাদের ফুট প্লেট অফ দ্য স্ট্যাপিস, হ্যাঁ, ওটার ভিতরে ওর সাথে লাগানো থাকে ওভাল উইন্ডোতে। উইন্ডো ওখানের মধ্যে ফুট প্লেট অফ দ্য স্ট্যাপিস ইতে থাকে এনুলার লিগামেন্ট। জাস্ট ইউ ট্রাই টু মেমোরাইজ দিস থিংস। আমরা এখান থেকে আর কিছুই পড়তে চাই না, আমরা এখান থেকে শুধু পড়তে চাই যে আমার যে মিডল ইয়ারে যে আমি ইয়ে পড়েছিলাম, বলেছিলাম যে ক্লিনিক্যাল যে যেটা বলছিলাম যে মিডল মিউকাস মেমব্রেনটা, মিউকাস মেমব্রেন মিডল ইয়ার ক্যাভিটি, কি বলেছিলাম যে ইট ইনভেস্ট দ্য all the structure, all the contents of the middle ear cavity. এটা কন্টেন্টস গুলো মনে আছে, বলেছিলাম এয়ার আছে, দুটো মাসল আছে, ভেইন নার্ভ আছে, দুটো নার্ভ আছে, দেন দ্য ভেসেল সাপ্লাইং দ্য মিডল ইয়ার আছে। এই মিডল ইয়ার ক্যাভিটিতে যে স্ট্রাকচারগুলো, তারপর আর কি আছে ইম্পর্টেন্ট অসিকলস। তো এই যে এগুলো আছে, এগুলোকে কি করে, এগুলোকে আমার ইয়েটা কি বলে এটাকে মিউকাস মেমব্রেনটা ওকে কাভার করে দে গিভ দ্য মিডল ইয়ারে honeycomb appearance. তার মানে কি হচ্ছে all the structures inside the mucous membrane। সেজন্য অনেকে বলে মিডল ইয়ার ক্যাভিটিতে কি আছে, only air because that structures inside the mucous membrane, inside the mucus, ওরা ফোল্ড আকারে থাকে। সেই জন্য মিডল ইয়ারে ইনফেকশন হলে এটা যেতে চায় না, কারণ ওই যে হানিকম হওয়ার জন্য, খুব হওয়ার জন্য ইনফেকশন ওরা পালায় থাকে। সো when you are giving the drugs, if you are not properly, you are not giving, যদি কোনো কারণে মিডল ইয়ারে ওষুধ পৌঁছাইতে হয়, ডোজটা যদি তুমি ঠিকমতো মেনটেন না করতে পারো, অ্যামাউন্টটা যদি মেনটেন না করতে পারো, ইন্টারভেলটা যদি মেনটেন না করতে পারো, তখন কি হয় ওই চিপার যে হানিকমের যে ফাঁকগুলো আছে ওদের মধ্যে জীবাণু বসে থাকে। সো এটা আমরা যখন ক্লিনিক্যালি পড়বো তখন আমরা এটা বলবো। আর যখন মিডল ইয়ারের ভিতরে ইনফেকশন হয়, সেই ইনফেকশনটাকে বলা হয় অটাইটিস মিডিয়া। এবং স্পেশালি অটাইটিস মিডিয়া কিন্তু বেশি হয় ইনফ্যান্ট এবং চিলড্রেনদের। কেন হয় সেটাও আমরা পড়বো, যখন আমরা স্টেশনটা একটু পড়বো সেখানে একটু পড়বো। আর যখন ডিজিজটা যাবো, গো টু দ্য ডিজিজ, দেয়ার উইল টেল ইন ডিটেলস। আচ্ছা, আর সেই জন্য কী হয়, মিডল ইয়ার থেকে কোনো ইনফেকশন হলে সেই ইনফেকশনটা আমাদের কী হয়, আপার রেসপিরেটরি ইনফেকশন হলে থ্রু দ্য স্টেশন টিউব মিডল ইয়ারে চলে যায়, দেন আমাদের অটাইটিস মিডিয়া হয়। এবং এই যে এটা যায়, এটা কী দেওয়া যায়, আমাদের যায় স্টেশন টিউব দেওয়া যায়। এই স্টেশন টিউবটা এখানে একটু বলে ফেলি আমি যদিও পড়বো, ইট ইজ শর্টার, ওয়াইডার
অ্যান্ড মোর হরিজেন্টাল ইন ইনফ্যান্টস। এটা বারবার পড়বো আমরা, এই জন্য যেন মনে থাকে। বাচ্চাদের, ছোট বাচ্চাদের কেন ঠান্ডাটা বেশি লেগে, কানের প্রবলেম বেশি হয়, কেন ছোট বাচ্চাদের কান পেকে যায় বেশি, ঘন ঘন পাকে কেন, এটা কিন্তু এই জন্য এই লাইনটা আমি সফল। অ্যাডাল্ট স্টেশন টিউবের সাথে বাচ্চাদের ইনফ্যান্ট বা চিলড্রেন স্টেশন টিউবের পার্থক্যটা কি, আমরা যখন স্টেশন টিউবটা পড়বো সেখানে আমি একটু ছক আকারে দুটো লাইন বলে দিব। তারপর এই কথাটা যেন এখানে মনে থাকে, the station tube, the shorter, wider and more horizontal in infants. তাতে কি হয়, the ইনফেকশনটা from the nasopharynx can easily reach the middle ear, can easily চলে যেতে পারে, and so it is more common in the infants and the children. এটা একটা মাথায় রাখতে হবে। আর একটা জিনিস আমাদের মিডল এর কথা মনে রাখতে হবে, যে মিডল ইয়ারের নার্ভ সাপ্লাইটা আমরা যে পড়েছিলাম, ব্রাঞ্চগুলো বলেছিলাম, ওভারঅল আমরা কি দেখেছি, যে আমাদের ব্রাঞ্চটা আসছে, আমাদের নার্ভগুলো আসতেছে পাশ থেকে আসতেছে, অর্থাৎ ট্রাইজিনাল থেকে আসছে, তারপর আমাদের নয় থেকে আসছে, গ্রসোফরেঞ্জিয়াল থেকে আসছে, তারপর আমাদের ভ্যাগাস থেকে আসছে। সো ট্রাইজিনাল নার্ভের সাপ্লাই যেখানে যেখানে আছে, ভ্যাগাসের সাপ্লাই যেখানে যেখানে আছে, ভ্যাগাস, তারপর আমাদের গ্লসোফেরিঞ্জিয়াল যেটা আছে, ভাইস ভার্সা। যদি কোনো কারণে কানে প্রবলেম হয়, কানে প্রবলেম হলে সেই জায়গাগুলোতে আমরা উই মে ফিল পেইন। প্যাথোলজি মে বি ইন দ্য ইয়ার, উই মে ফিল দ্য পেইন ইনসাইড আওয়ার টাং, ইনসাইড আওয়ার প্যালেট, the pain, we can feel it, our tongue, the teeth, the gum, the tonsil, in the pharynx. But if we have problem in the tonsil, in the pharynx, in the palate, in the tongue, we can feel the pain in the ear. So that is the refer. So from here to there, vice versa, we can, but usually from here to there. So if there is a problem in the teeth, we may feel pain in the ear. সো এরপরে এখন আমরা আর যাচ্ছি না, এই জিনিসগুলো লাস্ট ক্লাসে আমরা বলেছিলাম, আজকে যদি একটু রিপিট করে দিলাম। দেন হোয়াটস অ্যাবাউট দ্য মাস্টার্ড প্রসেস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট মাস্টার্ড প্রসেস। ডেফিনেটলি মাস্টার্ড প্রসেসটা কোথায়, যে আমাদের কানের পিছনে যে বোনটা, লম্বা বোনটা, এটা হচ্ছে আমাদের মাস্টার্ড প্রসেসটা। এই মাস্টার্ড প্রসেস ডেফিনেটলি ইট ইজ এ পার্ট অফ দ্য টেম্পোরাল বোন, এবং এটা কোথায় থাকে, ইটস সিচুয়েটেড বিহাইন্ড দ্য আওয়ার ইয়ার, বিহাইন্ড দ্য ইয়ার। At birth, there is no mastoid process. It is gradually develops as the child grows. Child যত বাড়তে থাকে, in infants, it begins to develop in the first year. And is completed by 4 to 6 years. এই জন্য 6 বছরের নিচে কারো যদি আমরা বলেছিলাম যে আমাদের ডেভেলপমেন্টালি কানটাকে আমরা যদি স্ট্রেটলি দেখতে হয়, আমাদের কি বলেছিলাম আমরা, যে ইনফ্যান্টে দেখতে হলে ডাউনওয়ার্ডস এবং লেটারালি করতে হয়। একটা হচ্ছে টিম্পানিক মেমব্রেনের অবস্থানের জন্য, আর হচ্ছে এই বোনটা ডেভেলপ না করার জন্য। আচ্ছা, সো এই জন্য আমার এটা জানা থাকতে হবে যে অ্যাট বার্থ, জন্মের সময় কিন্তু কারোই কিন্তু এই মাস্টার্ড বোনটা থাকে না। অ্যাট বার্থ দের ইজ নো মাস্টার্ড প্রসেস, এটা থাকে না, মাস্টার্ড প্রসেসটা থাকে না। এবং এই মাস্টার্ড প্রসেসটা এটা গ্রো করে আফটার বার্থ। And how it works, it begins after first year. It begins in the first year and completed by 4 to 6 years. এখন এই মাস্টার্ড প্রসেসের ভিতরে যে আমাদের মাস্টার্ড প্রসেস বোনটা, এটা 3 রকম হয়ে থাকে। কি 3 রকম হয়ে থাকে? এটা সেলুলার হতে পারে, এটা একটা মনে হচ্ছে খুব সেলুলার হতে পারে, অথবা ডিপ্লয়েড হতে পারে, অথবা যেটা হতে পারে স্ক্লেরোটিক হতে পারে। এখন ডিপ্লয়েড হওয়া, সেলুলার হওয়া, অথবা সেল না থাকা, সেল থাকা মানে হচ্ছে দেয়ার ইজ এ এয়ার কন্টেনিং স্পেস। দিস এয়ার কন্টেনিং স্পেস ইজ কল্ড দ্য এয়ার সেল, definitely air cell, and it is called pneumatization. So this pneumatization of the cells occurs very slowly. In the cellular cases, where the cells are large and numerous, and 80% of the mastoids are cellular. আমাদের মানুষের মধ্যে আমরা যখন খুঁজতে যাই, খোঁজাখুঁজি করি, then we find that our 80% of the organs are the cellular. And the diploid one, where the cells are small and less in numerous, and
হিয়ার ম্যারো স্পেস আর প্রেজেন্ট। হ্যাঁ, এখানে এখানে সেল সংখ্যাটা কম থাকে। আর কিছু থাকে স্ক্লেরোটিক অর আইভরি, স্ক্লেরোটিক বাট দ্য সেলস অ্যান্ড ম্যারো স্পেস আর অ্যাবসেন্ট। তাহলে যেগুলাতে আমাদের সেলুলার থাকে সেখানে ম্যারো স্পেস কম থাকে, যেগুলা আমাদের ডিপ্লয়িক থাকে সেখানে ম্যারো স্পেসটা একদম থাকেই, আর যেগুলো সেলুলার মানে খুবই কম অল্প অল্পের মধ্যে থাকে, আর যেটা স্ক্লেরোটিক সেখানে আমার একেবারেই থাকে না, সেলও থাকে না, ম্যারো স্পেসও থাকে না। এখন এই যে আমরা এয়ার সেলগুলো বললাম, এই এয়ার সেলগুলোর ভিতরে সবচেয়ে যে বড় এয়ার সেলটা সেটা হচ্ছে মাস্টয়েড অ্যান্ট্রাম, এবং এই মাস্টয়েড অ্যান্ট্রামটা আমাদের it is the biggest air cell in the mastoid process, and it is connected anteriorly to the middle layer by the adductus to antrum, যেটা মনে আছে, and posteriorly to the other cells, so behind the medullary cavity, or you can say posterior wall of the medullary cavity, it is separated from the air cells. And how they're separated by air cell? By the posterior wall, in one sense you can say, and there is a gap in the posterior wall that is called adductus to antrum, and adductus to antrum, it is the opening to the mastoid antrum, and mastoid antrum anteriorly opens to the medullary cavity, পিছনে to the other ear cells. এখন তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে কয় আদার সেল যে বললা, কয়েকটা আদার সেলসের নাম বলো, কি কি থাকে? পেরিসেনাস সেল, পেরিল্যাবারেন্থিন সেল, টেগমেন সেল, জাইগোমেটিক সেল, পেট্রাল সেল, এই কয়েকগুলো সেলগুলোর নাম বললেই হয়ে যাবে। এখন এই যে আমাদের মাস্টয়েড বোনটা, এই মাস্টয়েড বোনের ভিতরে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে এখানে একটা আমাদের একটা আছে, ম্যাকুইন্স ট্রায়াঙ্গেল বলে একটা জায়গা আছে। এই ম্যাকুইন্স ট্রায়াঙ্গেলটা এটা একটা সার্জিক্যাল ল্যান্ডমার্ক ফর মাস্টয়েড অ্যান্ট্রাম। মাস্টয়েড অ্যান্ট্রামে ঢোকার জন্য আমরা যখন সার্জারি করি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ঢুকি, বাউন্ডারিটা মুখস্থ করার দরকার নেই তোমাদের, অ্যাটলিস্ট যদি মনে রাখতে পারো খুবই ভালো। কেউ যদি বল হোয়াট ইজ ম্যাকুইন্স ট্রায়াঙ্গেল, ইট ইজ এ ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া অন দ্য লেটারাল সারফেস অফ দ্য টেম্পোরাল বোন। এটা হলো যথেষ্ট। ইট ইজ এ ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া অন দ্য লেটারাল সারফেস অফ দ্য টেম্পোরাল বোন। এখানে একটা জিনিস আছে, আমরা যখন সার্জারি করি, আমরা যখন ইনসিশন দিই, দেওয়ার পরে এটা আবার এই যে ম্যাকুইন্স ট্রায়াঙ্গেল আমরা বুঝতে পারি কিভাবে, এটা একটা স্পাইনের মতো জায়গা থাকে, এটাকে বলা হয় স্পাইন অফ হ্যানলি, and this spine of Henle is situated in front of the triangle. ব্যাস তখনই ট্রায়াঙ্গেলটা বোঝা যায়। তবে এই ট্রায়াঙ্গেলটা যদি বাউন্ডারিটা মনে রাখা যায় খুবই ভালো। পোস্টারলি এই বাউন্ডারিটা হচ্ছে রুট অফ দ্য জাইগোমেটিক বোনটার রুটটা, এই যে জাইগোমেটিক বোনের রুটটা হচ্ছে পোস্টারলি, আর anteriorly by the posterior superior margin of the bony external canal, আমাদের বনি এক্সটার্নাল ক্যানালটা আছে তার পোস্টেরিয়র সুপিরিয়র মার্জিনটা, আর বিহাইন্ড বাই দ্য একটা ট্রানজিশনাল লাইন ড্রন করতে হয় ফ্রম দ্য পোস্টেরিয়র মিডাল ওয়াল এক্সটেন্ডিং টু দ্য এক্সটেন্ড ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ডস। কোনো দরকার নেই, তোমাদের পরীক্ষায় এটা লাগবেও না, শুধু মনে রাখতে হবে একটা ট্রায়াঙ্গেল আছে, ম্যাকুইন্স ট্রায়াঙ্গেল। হাউ উইল আইডেন্টিফাই দ্য ম্যাকুইন্স ট্রায়াঙ্গেল? ম্যাকুইন্স ট্রায়াঙ্গেলের একটা স্পাইন অফ হ্যানলি, অর্থাৎ এর সামনে দিয়ে একটা স্পাইনের মতো থাকে, ওটা দিয়ে আমরা বুঝি। এখন এটা তোমাকে MBBS এ তোমাকে এটা মনে রাখতে হবে কীভাবে, ওই যে আমরা যখন তোমার সিওএসএম ভাইভাতে আসবে, তখন ভাইভাতে কিন্তু এই দু একটা কথা চলে যায় সেদিকে, অ্যাবাউট দ্য ম্যাকুইন্স ট্রায়াঙ্গেল। যাক, এর মধ্যে আমরা আর বেশি কিছু পড়তে চাই না। এরপর আমার যেটা আসে সেটা হচ্ছে মাস্টয়েডের এখানে ভিতরে একটাই হয়, মাস্টয়েড অ্যাবসিস। এই মাস্টয়েড ইম্পর্টেন্ট। কেন ম্যাকুইন্স ট্রায়াঙ্গেলটা দরকার হয়? যদি আমরা মিডিলিয়ার ক্যাভিটিতে কোনো সার্জারি করতে যাই, আওয়ার এন্ট্রি পয়েন্ট ইজ থ্রু দ্য ম্যাকুইন্স ট্রায়াঙ্গেল। এটা মনে রাখতে হবে, থ্রু দ্য ম্যাকুইন্স ট্রায়াঙ্গেল। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে লেটারাল সারফেস অফ দ্য টেম্পোরাল বোনে দেয়ার ইজ এ ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া। ওই ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া দিয়ে আমরা ড্রিল দিয়ে গর্ত করলেই আমরা অ্যাড্রেস টু অ্যান্ট্রামিকে পুছি, আমরা মাস্টার্ড অ্যান্ট্রামিকে পুছি। মাস্টার্ড অ্যান্ট্রাম থেকে আমরা অ্যাড্রেস টু অ্যান্ট্রাম দিয়ে মিডল ইয়ারে যেতে পারি। এখন মেইনলি প্যাথোলজিটা মিডল ইয়ার থেকে এসে এইদিকে আসে, মিডল ইয়ার থেকে এইদিকে আসে,
আচ্ছা, আবার এই যে মাস্টার অ্যান্ট্রাপ বলেছি, মাস্টার অ্যান্ট্রাপের আশেপাশে অনেকগুলো সেল আছে। কতগুলো সেলগুলো দুই একটা নাম যদি মনে রাখতে পারো ভালো, না হলে বললেই হবে, তোমাদের লেভেলে বললে হবে যে দেয়ার আর সাম অলসো সাম, বাট মাস্টার অ্যান্ট্রাপ বিগেস্ট হেয়ার সেল ইন দ্য টেম্পোরাল বোন অথবা মাস্টার্ড বোন। হ্যাঁ, ইউ হ্যাভ টু নো ইট অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু সে ইট। আচ্ছা, এখন এই মাস্টার্ড বোনের এইখানে কিন্তু মাস্টার্ড অ্যাপসিস না, এটাকে বলা হয় মাস্টার্ড অ্যাপসিস। এবং নাউডেজ ইট ইজ, এটা কমে গেছে অনেক, ইট ইজ ভেরি রেয়ার নাউডেজ। হ্যাঁ, আগে খুব আমরা যখন ট্রেনিং করেছি অনেক পাওয়া যেত, এখনো আসে, এখনো স্টিল দেয়ার ইজ। হ্যাঁ, আমি তো লাস্ট ফিউ ডেজ আগে আই গট ওয়ান, হ্যাঁ, একটা পেয়েছি, এবং আই সেন্ড ইট টু দ্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ টু ড্রেন ইট। এটা ড্রেন করতে হবে, শুধু ড্রেন করে আপাতত আরাম, তারপর ভিতরে সার্জারিতে যেতে হবে। যাই হোক, এখানে আমরা আর বেশি কিছু পড়তে চাই না, এরপর আমরা চলে যাই স্টেশিয়ান টিউবে। স্টেশিয়ান টিউবটা যদি আমরা পড়ি, দ্য what we should know about the station tube. By this time all of you knows that our station tube, it is a connector. হ্যাঁ, এটা কানেক্ট করে কাকে কানেক্ট করে, এটা কাকে কানেক্ট করে, ইট কানেক্টস our nasopharynx to the middle ear. Nasopharynx to the middle ear কিভাবে কানেক্ট করে? How it connects to the middle ear? It connects to the middle ear by কিভাবে? By its anterior wall. এইভাবে আমাদের সেটা। আচ্ছা, ভেরি গুড। এখন তাহলে স্টেশন টিউব কানেক্টস দ্য মিডল ইয়ার উইথ দ্য to the nasopharynx, or you can say it connects nasopharynx to the middle ear. Nasopharynx এ যেটা থাকে, এটা নর্মাল অ্যাডাল্টে এটার সাইজটা কতটুকু? এটা অ্যারাউন্ড 3.75 সেন্টিমিটার ইন লেন্থ। এবং ইউ হ্যাভ টু নো ইট ইজ এ ফ্যারিঞ্জিয়াল ওপেনিং, অর্থাৎ ন্যাসোফ্যারিঞ্জের যে ওপেনিং, এটা কোথায় থাকে? আমরা তো অনেকবার পড়েছি যে অ্যাবাউট দ্য ইনফিরিয়র টার্বিনেট। ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই ইনফিরিয়র টার্বিনেট থেকে পিছনে, এবার পিছনটা যদি তুমি চিন্তা করো, হ্যাঁ, পিছনে চিন্তা করো, তাহলে 1.5 সেন্টিমিটার পিছনে, এবং পিছনে, হ্যাঁ, অ্যাট দ্য লেভেল অফ দ্য ইনফিরিয়র টার্বিনেট, পিছনে ইনফিরিয়র টার্বিনেট থেকে পিছনে কত 1.5 সেন্টিমিটার, এই লেভেলে সে কিন্তু ওপেন করে ইন দ্য nasopharynx. সো nasopharynx তো অনেক বড় জায়গা। আমাকে জিজ্ঞেস করেন কোথায় লেভেলটা কি, ইনফিরিয়র, কিন্তু ইনফিরিয়রটা বড়, অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস। ইনফিরিয়র টার্বিনেট দেখো, আমরা ইনফিরিয়র টার্বিনেটের এখানে ব্রিডিং সময় পড়েছি যে উড্রাফ এরিয়া, সেটাও থাকে ওখানে, মনে পড়ে তো না? আচ্ছা, তারপরে যাক, এর মধ্যে আর বেশি আগেতে চাই না। এখন এই যে এটা লেটারালি কোথায় যায়? অ্যান্টেরিয়র অফ দ্য মিডল ইয়ার। এখন এই যে লেটারাল পার্ট, এটা দুটা পার্ট থাকে, এটা থাকে লেটারাল পার্ট, এটা থাকে মিডিয়াল পার্ট টুয়ার্ডস দ্য nasopharynx, আর লেটারাল পার্ট টুয়ার্ডস দ্য ইয়ার। এখন এটাকে ভাগ করা হয়েছে দুই ভাগে। কি, লেটারাল ওয়ালটা হচ্ছে তিনটা ভাগ যদি করো, তিনটা ভাগ করলে মিডল 2/3 হচ্ছে, মিডল 2/3 ইজ কার্টিলেজিনাস অ্যান্ড লেটারাল 1/3 ইজ বোন। আর দুইটার যে জাংশন, এটা একটু চিকন, a bit narrow, it is called isthmus. So again, এই কথা শুধু এখানে আমরা মনে রাখবো, স্টেশন শব্দ কি, অ্যাডাল্ট স্টেশন কত? 3.7 সেন্টিমিটার মতো বড়, লম্বা একটা। সেকেন্ড হচ্ছে কানেক্ট দ্য nasopharynx টু মিডল ইয়ার। থার্ড আমরা মনে রাখবো nasopharynx কোথায়, এটা লেভেলটা কোথায় ওপেন করে? ইনফিরিয়র টার্বিনেট থেকে লেভেলে 1.5 সেন্টিমিটার পেছন, এই লেভেলে ওই জায়গাতে সে nasopharynx ওপেন করে। ভেরি গুড। মিডল ইয়ার কোথায়? মিডল ইয়ার ইন দ্য অ্যান্টেরিয়র ওয়াল। ব্যাস। আর এটা পার্ট কটা? এটা দুইটা পার্ট, লেটারাল 1/3 অ্যান্ড মিডল 2/3। কেন পার্টটা কি দিয়ে তৈরি? সে এদিকে পার্টটা হচ্ছে বনি, এদিকে পার্টটা হচ্ছে কার্টিলেজিনাস। এখন এবং মজা হলো যে টেম্পারিং ওপেনিং যেটা মিডল ইয়ারের, সে ওপেনিংটা কিন্তু মোটা হয়, বড় হয় এবং মোটা হয়, তো আমার এদিকে মোটা। আর ন্যারো জায়গাটা হচ্ছে ইসমাসটা, যে জায়গাটাতে জাংশন, কার্টিলেজ পার্ট এবং বনি পার্টটা কার্টিলেজ। এটার লাইনিংটা হচ্ছে, ইট ইজ লাইন বাই সিলিয়েটেড কোলোমোনার এপিথেলিয়াম। এটা একটু মনে রাখতে হবে, লাইন বাই সিলিয়েটেড। আর কিছু ডিটেল পড়া দরকার নাই। খুবই যেটা দরকার সেটা হচ্ছে ফাংশনটা কি, কেন লাগবে আমার? এই যে আমরা প্লেনে জার্নি করি, হ্যাঁ, হঠাৎ কান তবদা ধরে যায়, কান বন্ধ হয়ে যায়, ওটা একটা। তারা পাহাড়ে উঠতে যে চিরঙে গেলাম, কোনো পাহাড়ে বেড়াইতে গেলাম, না রাঙ্গামাটিতে গেলাম, আমার সাথে কানটা তবদা ধরে যাচ্ছে, তাই না?
কান, ভেরি গুড। তারপর অনেক সময় লিফটের অনেক উপরের তলায় শো করে উঠতে গেলে দেখা গেল যে আমার কান আটকে যাচ্ছে, স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। এগুলো মাথায় রাখতে হবে। এটা কিন্তু এই কাজটা হচ্ছে স্টেশন টিউবটা যদি ঠিক মতো কাজ না করতে পারে তাহলে কিন্তু এই প্রবলেমগুলো। These problems are due to the if station tubes are not functioning normally, then you will feel this. If you go high, if you high altitude, sometimes in the plane, it totally depends totally for the station, depends on the station tube's function. So for this reason, we should know about the functions of the station tube. It is very important. First, it maintains the equilibrium, the air pressures between the two sides of the tympanic membrane. So two sides of the tympanic membrane, what do we mean? Means about the middle ear and the outside. About the outside. So on either side of the tympanic membrane, on either side of the tympanic membrane, it equalizes or it maintains the equilibrium. Equilibrium বলাটা better. Equilibrium of the air pressure. Equilibrium of the air pressure তা সে মেনটেন করছে between the tympanic membrane outside and inside. এটা at rest our tube যখন নর্মাল যখন বসে আছে চুপচাপ বসে আছে টিউবটা আমাদের ক্লোজ থাকে, রিমেইনস ক্লোজ। কিন্তু আমরা যখন সোয়ালো করি, ঢোক গিয়ে দিই, হাই উঠাই, জয়েন করি, আমরা যখন স্নিজ করি, তখন রিফ্লেক্সলি এটা ওপেন। তো আমরা যখন চিপাই চা খাচ্ছি, ঢোক গিলছি, এই জন্য বলা হয় কি যে কারো যদি স্টেশন মধ্যবর্ণ কম কাজ করে তো প্রেশারের প্রবলেম হচ্ছে, আর কাজ কি করতে হবে, বাতাসটা এয়ারটা আমাদের নিজে পাঠাইতে হবে, প্রেশার ইকুইলিব্রিয়ামটা মেনটেন করাইতে হবে। এখন সেটা মেনটেন করে এখন ও তো নর্মালি ক্লোজ থাকে, যদি নর্মালি ক্লোজ থাকে এবং কোনো কারণ যদি এক হচ্ছে ক্লোজ থাকে ওকে ওপেন করাইতে হবে, শুড ওপেন। আবার ওপেন করানো যদি না হয় সে কোনো রোগের জন্য, সেগুলি কোন রোগের সে ওপেন হবে না, কখন সে ওপেন হয় না, ওই রেডিয়েট। তাহলে আমার সোয়ালো শুধু খাওয়ার জন্যই যে তা না, খাওয়ার সাথে সাথে কানের কাজ করার জন্য কিন্তু সোয়ালো দরকার আছে, তাই না? সোয়ালো দরকার আছে। তারপর হাই তোলা, টায়ার্ড হয়ে গেছে, করলাম, দেখো কত জরুরি। এটা কিন্তু আমার মিডিয়ার ফাংশনে কাজ করে। আমরা শুধু মানুষকে বালিক বলে এই হাই উঠেছি না, অলস, কিন্তু মিডিয়ারের জন্য আমার দরকারি। আমরা যখন করি, স্নিজ করি, হাঁচি দেখা, তখন কিন্তু আমাদের এটা করবে। আবার এত স্নিজিং দেওয়া, হাঁচি কাশি দিয়া আবার এত বেশি বাতাস পাঠাবে, আবার পর্দা ফাটাই দেওয়া যাবে না, সেটাও করা যাবে না। তো এই যে আমরা জন্য যদি এটাকে ভালসালবা বলে, আমরা যদি নাকে চাপ দিয়ে কানে বাতাস ঢুকাইতে পারি, কিন্তু ওইটা কিন্তু ভালো। কিন্তু এত বেশি ভালো করার অংশ হয় কি যে মানুষ কেউ জানে না, জোরে চাপ দেয়, কারণ ওটা মানুষের একটু লক থাকে, কোন জায়গাটা লক থাকে, কিসমতের জায়গাটা বেশি থাকে, সাধারণ পুরোটাই সে ক্লোজ থাকে নর্মালি, আর ওই জায়গাটা একটু বেশি টাইট থাকে। অনেক সময় জোরে দিয়ে দিলে কিন্তু সাডেন প্রেশার গিয়ে পর্দার মধ্যে যদি কোনো উইকনেস থাকে, পর্দা ফেটে যাবে, মেয়ে রাপচার। সো এটা একটু মনে রাখতে হবে। আচ্ছা, এলো নাম্বার 1। আর নাম্বার 2 হচ্ছে আমাদের যে হাই সাউন্ড ও মিডল ইয়ারটাকে কিন্তু প্রটেক্ট করে। কীভাবে প্রটেকশন করে মিডল ইয়ারটাকে? এটাকে প্রটেকশন করে, মিডল ইয়ারকে প্রটেকশন করে বাই প্রিভেন্টিং দ্য ট্রান্সমিশন অফ হাই সাউন্ড প্রেশার ফ্রম নাসোফ্যারিংস টু মিডল ইয়ার। মিডল ইয়ার কীভাবে? নর্মালি ক্লোজ থাকে। এখন কোনো কারণে এই যে আমাদের যদি কোনো কারণে যদি আমার নাসোফ্যারিংসের এই জায়গা থেকে কোনো সাউন্ডটা যদি যেতে চায়, এটা কিন্তু নর্মালি যেতে পারবে না, আটকে দিচ্ছে একটা। আর ইম্পর্টেন্ট যেটা আমাদের মিডল ইয়ারটাকে থেকে, এটা মিডল ইয়ারটাকে যদি কোনো ফ্লুইড জমে, সে ফ্লুইডটাকে কিন্তু এটা দিয়ে আমরা ড্রেন করাতে পারি। কীভাবে? ক্লিয়ারিং অফ দ্য মিডল ইয়ার সিক্রেশন বাই অ্যাক্টিভ ওপেনিং অ্যান্ড ক্লোজিং অফ দ্য টিউব। এটা কিন্তু ওই 1 নাম্বার কাজটা করতে গিয়ে যা হচ্ছে, যে প্রেশার নিম্ন হচ্ছে, সেখানে কিন্তু এটা চলে আসছে। যে আমারটা যদি ওপেন হয়, তাহলে এই স্টেশন টিউবের মধ্যে আমি কি বলেছিলাম? সিলেটেড পলমোনারি ইপিথেলিয়াম। সো দেয়ার ইজ এ সিলিয়া, এর মধ্যে আছে। সেই সিলিয়ার ডিরেকশনটা কিন্তু টুয়ার্ডস দ্য নাসোফ্যারিংস। সিলিয়ারি মুভমেন্টটা, এই কথা একটু মনে রাখতে হবে, পজিশন গিয়ে কাজে লাগবে, যেন এটা মাথায় থাকে। সিলিয়ারি ডিরেকশনটা হচ্ছে টুয়ার্ডস দ্য নাসোফ্যারিংস। সো এই টুয়ার্ডস দ্য নাসোফ্যারিংস হওয়ার জন্য ইট ড্রেনস দ্য সিক্রেশনস অফ দ্য মিডল ইয়ার ইনটু দ্য নাসোফ্যারিংস। সো এই 3টা ফাংশন, কিন্তু ওই 1 নম্বর ফাংশনটা জানা থাকলেই কিন্তু সবে হচ্ছে। থার্ড ফাংশনে শুধু একটু মনে রাখতে হবে যে সিক্রেশনটা কিভাবে মিডল ইয়ার থেকে এগিয়ে যাচ্ছে,
কেন যাচ্ছে? বিকজ ইট ইজ লাইন বাই দ্য সিলেটেড কলমনারি ইপিথেলিয়াম, অ্যান্ড সিলিয়ার মুভমেন্ট তো উল্টা হতে পারতো না, ওদিকে না, সিলিয়ার মুভমেন্টটা আল্লাহ তাআলা সুবহান আল্লাহ একদম ঠিক করে দিয়েছেন, মুভমেন্টটা হবে টুয়ার্ডস দ্য নেজোফ্যারিং। সো সিক্রেশন ওটা যদি ওপেন হয় আর সিলিয়ার মুভমেন্ট যদি ঠিকমতো কাজ করে, তো এনি সিক্রেশন ইন দ্য মিডল ইয়ার ক্যান ড্রেন টু দ্য নেজোফ্যারিং, আর নেজোফ্যারিংসে আসলে হয় এদিকে যাবে নতুবা নিচের দিকে যাবে। ঠিক আছে? এরপরে আমরা সহজভাবে একটা জিনিস পড়ি, আমাদের ইনার ইয়ারটা। ইনার ইয়ারটাও কিন্তু আমরা একদম পার্টগুলো পড়ি, যেখানে একটু দরকার আমাদের ফাংশনের সাথে সেখানে একটু যাব। আর এমনি যদি স্টেশন টিউব খোলার জন্য কিন্তু কটা মাসুলের কাজ লাগে। ইভেন শর্ট প্যালেট যদি কারো মুভমেন্ট না হয়, শর্ট প্যালেট না হলে স্টেশন টিউব কিন্তু খুলতে পারবে না। তো সুতরাং কারো যদি প্লেট প্যালেট থাকে, হ্যাঁ, প্লেট প্যালেট থাকে, হ্যাঁ, তারও কিন্তু প্রবলেম থাকে, কারণ কিছু প্যালেটের মাসুল গিয়া তোমার টিউবে গিয়ে ওপেন করে। সাধারণত তিনটা মাসুল এখানে একটু মনে রাখতে হবে: টেনসর টিম্পিনি, টেনসর প্যালাটি, টেনসর প্যালাটি অ্যান্ড লিভার্টার প্যালাটি। এই তিনটা মাসল কিন্তু সেখানে ওপেন করে। আর যে জিনিসটা আমি বলতে চাইছিলাম যে এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে যে আমাদের বড়দের স্টেশন টিউব আর ছোটদের স্টেশন টিউবের মধ্যে পার্থক্যটা কি। বড়দের যেটা আমি বলেছিলাম যে আমাদের প্রায় 3.7 সেন্টিমিটার বলছে, যদি তুমি মিলিমিটারে বলো অ্যারাউন্ড 37 মিলিমিটার হচ্ছে আমার অ্যাডাল্ট সাইজ। আর সাধারণ ইনফ্যান্টের এটা ছোট, ইনফ্যান্টেরটা হচ্ছে 15 থেকে 18 মিলিমিটারের মতো, 18-20 উপরে হয় না। কোনো বইতে 15 লিখেছে, 15 মিলিমিটার থেকে 18 মিলিমিটার ইনফ্যান্টের এরকমই থাকে। ডিরেকশনটা এটা ইন্টারেস্টিং, যেটা আমি আগে বলেছি যে মোর হরিজন্টাল ইন দ্য ইনফ্যান্ট। এবং তুমি যদি চিন্তা করো যে হরিজন্টাল প্লেন যদি চিন্তা করো, এই হরিজন্টাল প্লেনের সাথে স্টেশন টিউবার বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অনলি 10 ডিগ্রি। সো কি হয়? মোর হরিজন্টাল। আর কিন্তু বড়দের ক্ষেত্রে এটা তো 45 ডিগ্রি। হ্যাঁ, তাহলে কিন্তু অ্যাঙ্গুলেটেড। সো যে সো in case of the adult angulation of the isthmus, যেটা ইসমাসটাকে বলা হয়, হ্যাঁ, হরিজন্টাল প্লেনে যখন ইসমাসের যে ইয়েটা অ্যাঙ্গুলেশন এট দ্য ইসমাস, এইটা বড়দের ক্ষেত্রে 45 ডিগ্রি, আর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটা 10 ডিগ্রি পাবে। তার মানে যে হরিজন্টাল হওয়ার জন্য কিন্তু অ্যাঙ্গুলেশনটা, there is less angulation in the children. So in case of the infants, it is wider and horizontal, and with the horizontal plane, it makes an angulation is 10 degree. But in the adult, it is oblique, and it is oblique and less wider. Oblique থাকে, এবং অবলিক থাকার জন্য ইউ হচ্ছে হরিজন্টাল। সো হরিজন্টাল প্লেনের সাথে অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলেশন অনেক বেশি, 45 ডিগ্রি। তো এই জন্য রেসপিরেটরি ট্র্যাক থেকে আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাকের ইনফেকশনটা বাচ্চাদের তাড়াতাড়ি চলে যায় হরিজন্টাল হওয়াতে। নাইজোফ্রেন্সের ভিতরে কোনো ইনফেকশন আছে, সো ইট ক্যান ট্রাভেলস। এখানে হলো অল্প একটু 10 ডিগ্রি মাত্র, হ্যাঁ, এখান থেকে সহজে চলে যায়, ইসমাতে গিয়ে কোনো রকম থাকলে পাস করে চলে গেল। কিন্তু তোমার অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে কিন্তু 45 ডিগ্রি। সো there is a less chance of infection of the middle ear. And এর মধ্যে সো অ্যাডাল্টকে কে প্রোটেক্ট করছে আপার রেসপিরেটরি মিডল ইয়ারে যাওয়ার জন্য? স্টেশন টিউবের অ্যানাটমিটা আমাদেরকে ফাংশন করছে। আর আরটা কি করছে? তার ফিজিওলজিটা। কারণ কি, সে খুলতে হবে, তাকে খোলাইতে হলে তোমাকে চিপুতে হবে, সোয়ালো করতে হবে, হাঁচি দিতে হবে, হ্যাঁ, হাই তুলতে হবে, এগুলো হতে হবে। এগুলো না হলে ওটা খুলবে না। তো সুতরাং প্রোটেকশনটা আমাদের ওইভাবেই থাকছে। সো দিস অ্যাবাউট আওয়ার স্টেশন টিউব। এরপরে আসো ইনার ইয়ার। ইনার ইয়ার সম্বন্ধে আমরা খুব ডিটেলসে যাবো তা না। ইনার ইয়ারটা শুধু আমাদের জানতে হবে এমবিবিএস এর জন্য একদম জরুরি জানা। সেটা কি, কোথায় থাকে? ইনার ইয়ার ইজ লাইক দ্য প্যাট্রাস পার্ট অফ দ্য টেম্পোরাল বোন। কোথায় থাকে? হোয়ার ইজ ইনার ইয়ার? ইট লাইস ইন দ্য প্যাট্রাস পার্ট অফ দ্য টেম্পোরাল বোন। মিডল ইয়ারটা কোথায় ছিল? মাস্টার্ড পার্ট অফ দ্য টেম্পোরাল বোন সাথে রিলেটেড। কিন্তু ইনার ইয়ারটা প্যাট্রাস পার্ট অফ দ্য টেম্পোরাল। আর এই ইনার ইয়ার আমাদের যদি আমরা পড়ি, ইনার ইয়ারটার আমাদের দুটো পার্ট। কি পার্ট? একটা হচ্ছে বনি ল্যাবারিন, আর হচ্ছে মেমব্রেনাস ল্যাবারিন। এই বনি ল্যাবারিন, মেমব্রেনাস ল্যাবারিন এরও আমরা আমাদের শুধু নামগুলো একটু মনে রাখবো। বনি ল্যাবারিনের মধ্যে থাকে
ভেস্টিবুল একটা, আর থাকে ককলিয়া, ককলিয়া থাকে, আর থাকে থাকে আমাদের তিনটা সেমিসার্কুলার ক্যানেল থাকে। সো বনি ল্যাবারিন্থের পার্ট তিনটা, একটা হচ্ছে ভেস্টিবুল, একটা হচ্ছে ককলিয়া, বনি ককলিয়া, আর হচ্ছে 3 সেমিসার্কুলার ক্যানেলস। আর এই 3 সেমিসার্কুলার ক্যানেলস গুলো, হ্যাঁ, এরা ওপেন করে কোথায়? এরা ওপেন করে ভেস্টিবুলে। ওরা তিনটা কিন্তু ওপেন করে বাই 5 ওপেনিংস ইন দ্য ভেস্টিবুল। এটা একটু মনে রাখতে হবে। যদি কিভাবে ওপেন করে এটা অ্যানাটমি বই থেকে দেখে নিও। কেন আমি একটা পড়া কিছু বলতে গেলে কি তোমাদের তোমাদের ইন্টারেস্ট নষ্ট হয়ে যাবে। আর একটু আপনি পড়ে নিলে এটা পারবা, বুঝতে পারবা। তবে এটা মনে রাখতে হবে সেমিসার্কুলার ক্যানেল কোথায় ওপেন করে, এটা ভেস্টিবুলে। তাহলে সেমিসার্কুলার ক্যানেল তিনটা কিন্তু ওপেন করে তারা 5টা ওপেনিং, এটা মাথায় রাখতে হবে। এরপরে আসুন মেমব্রেনাস ল্যাবারিন্থ। মেমব্রেনাস ল্যাবারিন্থের পার্ট কয়টা? 4টা। একটা হচ্ছে ককলিয়ার ডাক্ট, একটা হচ্ছে অর্গান অফ কটি, একটা হচ্ছে ইউট্রিক্যাল অ্যান্ড সেকুর, একটা হচ্ছে সেমিসার্কুলার ডাক্টস। এগুলোর নাম মনে রাখতে হবে। মেমব্রেনাস ল্যাবারিন্থ। এখন মেমব্রেনাস ল্যাবারিন্থটা কোথা থাকে? মেমব্রেনাস ল্যাবারিন্থটা থাকে বনি ল্যাবারিন্থের ভিতরে, উইদিন দ্য বনি ল্যাবারিন্থ। তাহলে বাইরে বনি ল্যাবারিন্থ, ভিতরে হচ্ছে মেমব্রেনাস ল্যাবারিন্থ। আর এই মেমব্রেনাস ল্যাবারিন্থের পার্ট হচ্ছে ককলিয়ার ডাক্ট, অর্গান অফ কটি, ইউট্রিক্যাল অ্যান্ড স্যাকুল, তারপর যেটা হচ্ছে সেমিসার্কুলার ডাক্টস। এখন সেমিসার্কুলার ডাক্টস, এখন এই যে আমরা অর্গান অফ কটির কথা বললাম, এই অর্গান অফ কটির ভিতরে আমাদের কতগুলো হেয়ার সেল থাকে। সো দেয়ার ইজ এ হেয়ার সেলস ইন দ্য অর্গান অফ কটি, এবং দেয়ার সেন্সর হোয়াট দেয়ার ফাংশন, it concerned with our hearing. It is concerned, organ of body concerned with our hearing. শুধু এই লাইনটা একটু মনে রাখতে হবে, it is concerned with our hearing. আর আমাদের যে ইউট্রিক্যাল বলছি, ইউট্রিক্যাল এই ইউট্রিক্যাল এবং স্যাকুল, যেটা ইউট্রিক্যাল স্যাকুল, দে আর কনসার্ন উইথ আওয়ার ব্যালেন্স। সেমিসার্কুলার ক্যানেলটাও কিন্তু আমাদের ব্যালেন্সের সাথে রিলেটেড, কিন্তু একটা হচ্ছে স্ট্যাটিক ব্যালেন্স, আর হচ্ছে কাইনেটিক রোটেটরি ব্যালেন্স। তোমার ইউট্রিক্যাল অ্যান্ড স্যাকুল, দে আর রিলেটেড উইথ আওয়ার স্ট্যাটিক ব্যালেন্স। অ্যান্ড সেমিসার্কুলার সেটা হচ্ছে আমাদের রিলেটেড উইথ দ্য আর কাইনেটিক ব্যালেন্স। আমরা এখান থেকে আর একটা জিনিস মনে রাখবো, আমরা সেমিসার্কুলার ক্যানেল, আমরা একটা জিনিস ফ্লুইডটা একটু বলে নিই। ফ্লুইডটা বলার আগে ওইটা বলি যে সেমিসার্কুলার, এই কথাটা একটু মনে রাখতে হবে যে সেমিসার্কুলার ক্যানেলটা যে থাকে, এটা কি ধরনের থাকে? সুপিরিয়র, লেটারাল, পোস্টেরিয়র। এখন দুই কানে মজার কথা হচ্ছে লেটারাল সেমিসার্কুলার ক্যানেল অফ দ্য টু সাইডস লাইজ ইন দ্য সেম প্লেন। এটা একটু মনে রাখি। লেটারাল সেমিসার্কুলার ক্যানেল তো এখানেও আছে, এইখানেও আছে। So এই কানেরটা এবং এই কানেরটা, they lies in the same plane. আর anterior semicircular canal on one side lies parallel to the posterior semicircular canal of the opposite side. এই দিকের anterior, যদি আমি রাইট সাইডটা চিন্তা করি, যে আমার anterior semicircular canal, এই কানের যে posterior semicircular canal আসে তার সাথে কিভাবে থাকে? প্যারালাল থাকে, প্যারালাল। হ্যাঁ, আর এর যে anterior, এর পোস্টেরিয়রের সাথে প্যারালাল। তার মানে এক কানের অ্যান্টেরিয়র অন্য কানের পোস্টেরিয়রের সাথে প্যারালালি থাকে সেমিসার্কুলার ক্যানেল। কিন্তু অ্যান্টেরিয়র আর পোস্টেরিয়র সেমিসার্কুলার ক্যানেলস লাইং অ্যাক্রস অ্যান্ড অ্যালং দ্য লং অ্যাক্সিস অফ দ্য টেম্পোরাল বোন। হ্যাঁ, এবং তারা স্যাজিটাল প্লেনে, আচ্ছা এটা প্লে দরকার নেই, শুধু এই দুটো কথা মনে রাখলে হবে যে আমার লেটারাল সেমিসার্কুলার ক্যানেলটা দুই কানে একই প্লেনে থাকে, আর অ্যান্টেরিয়র সেমিসার্কুলার ক্যানেল অপর সাইড ইয়ারের পোস্টেরিয়র সেমিসার্কুলারের সাথে প্যারালাল থাকে। তাইলে হয়ে গেল, আর কিছু লাগবে না। এখন এই যে কানের যে ব্যাপারটা হলো, এখানে একটা ফ্লুইড সিস্টেম আছে। আমরা যে কানটা যে ফিজিওলজি পড়বো, ফিজিওলজি কিন্তু আমরা ডিটেলসে যাবো না, আমরা খুব চুরি করে পড়বো। ফিজিওলজি আমরা শুধু হাউ উই হিয়ার আর যে ইকুইলিব্রিয়ামের কথা তো আমরা বললাম, আমাদের সেমিসার্কুলার ক্যানেলে কোনটা করে? কাইনেটিকে, আর ইউট্রিকুলার সাইকেলটা করে আমাদের স্ট্যাটিক। সো আমাদের মুভমেন্টে শুধু কি কানে জড়িত না, আমাদের ভেস্টিবুলার অ্যাপারেটাস আছে,
আরো ওরা জড়িত আছে, ওদের কথাটা আমরা একটা দুটা লাইন পড়ে ফেলবো, বুঝলি। কিন্তু যে ফ্লুইড সিস্টেমটা যে থাকে, দ্য ল্যাবারিন্থ, বনি ল্যাবারিন্থ মধ্যে যেটা থাকে তাকে বলা হয় পেরিলিম। ব্যাস, বনি ল্যাবারিন্থের মধ্যে যে ফ্লুইডটা থাকে, আমরা কি বলেছি যে মেমব্রেনাস ল্যাবারিন্থটা থাকে উইদিন দা বনি ল্যাবারিন্থ। সো তার মানে কি, মেমব্রেনাস ল্যাবারিন্থের বাইরে যে একটা ফ্লুইড আছে, তার মানে বাইরে কি পেরি, মনে রাখার জন্য আমাদের বনি ল্যাবারিন্থের ভিতরে মেমব্রেনাস ল্যাবারিন্থ, এখন দুটার ভিতরে কিন্তু ফ্লুইড আছে। সো পেরিলিম কোনটা? পেরি মানে বাহিরে, বাহিরে মানে বনি ল্যাবারিন্থের বাইরে যেতে পারবে না, বনি ল্যাবারিন্থের ভিতরেই, কিন্তু কোথায়? মেমব্রেনাস ল্যাবারিন্থের বাইরে, এই জন্য পেরি। মনে রাখতে হবে এই পেরি ল্যাবারিন্থে এর মধ্যে হাই সোডিয়াম, হ্যাঁ হাই সোডিয়াম লেস পটাশিয়াম, হাই সোডিয়াম, হাই সোডিয়াম। আর মেমব্রেনাস ল্যাবারিন্থ যেটা, মেমব্রেনাস ল্যাবারিন্থ তার ভিতরে যেটা থাকে সেটাকে বলা হয় অ্যান্ডোলিন, সেটাকে বলা হয় অ্যান্ডোলিন। এবং এর মধ্যে যেটা থাকে পটাশিয়ামটা হচ্ছে হাই, সোডিয়ামটা হচ্ছে কম, মেমব্রেনাসের ভিতরে যেটা থাকে। এখানে এরপরে যেটা হচ্ছে আমাদের আমাদের কয়েকটা কথা মনে রাখতে হবে, সেটা এর বাইরে আর কিছুই দরকার নাই আমাদের, হ্যাঁ আমাদের দরকার নাই। এর কয়েকটি রাখতে হবে, কি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে? বডির ভিতরে যে আমরা কানের যে যেটা পড়লাম, অ্যানাটমিটা পড়লাম, অ্যানাটমির মধ্যে যেটা সবচেয়ে বডির ভিতরে ইয়েলো ইলাস্টিক কার্টিলেজ, বডির ভিতরে সবচেয়ে বড় সেটা হচ্ছে কার্টিলেজ, অর্থাৎ পিনা বলতে পারো, ওরিকেল, এক্সটার্নাল ইয়ার, যাই বলো, বডির ভিতরে সবচেয়ে বড় লার্জেস্ট পিস অফ দ্য ইয়েলো ইলাস্টিক কার্টিলেজ, এটা হচ্ছে মেসেজ। এটা একটা লাইন দিয়ে মনে রাখতে হবে, এটা আমার কাজে লাগবে ভবিষ্যতের জন্য। আচ্ছা, আর এক্সট্রানোটিক ক্যানালের ভিতরে ন্যারো স্পটটা কোথায়? আমরা বলেছি দুইটা ন্যারো স্পট। কোথায় সে দুইটা? একটা হচ্ছে জাংশন বিটুইন দ্য কার্টিলেজ পার্ট অ্যান্ড দ্য বনি পার্ট বলেছি, আরেকটা বলেছি অ্যান্টিরিয়র রেসিস 5 মিলিমিটার পর্দা থেকে সামনে। অ্যান্টিরিয়র রেসিসটা কাদের দরকার? সার্জনদের দরকার হয়, সেই জন্য অ্যান্টিরিয়র রেসিসটার কথাটা মনে রাখতে হবে। আর এই কনস্ট্রাকশনটার ইম্পর্টেন্সটা কি ক্লাসে পড়লি যে এখানে আমাদের ফরেন বডি ইম্প্যাক্ট হয়ে যেতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা, আমাদের যে কানটা আমরা যখন বন্ড করি, অল দ্য পার্টস অফ দ্য ইয়ার অ্যাকোয়ার ইন অ্যান অলমোস্ট অ্যাডাল্ট সাইজ, হ্যাঁ আমাদের কানের প্রত্যেকটা পার্টগুলাই আমাদের যেগুলো থাকে, হ্যাঁ এক্সটার্নাল ইয়ার ছাড়া আমাদের কানের প্রত্যেকটা পার্টসগুলাই, হ্যাঁ আর অ্যাকোয়ার অ্যান্ড অলমোস্ট অ্যাডাল্ট সাইজের মধ্যে মতোই হয়ে যায়। ভিতরে যে যেগুলো আছে, শুধু এখন একটা বাচ্চার কানটার সাইজ একটু ছোট হবে, যেতে যেতে বড় হবে, কিন্তু এক্সটার্নাল ইয়ারটা কিন্তু কার্ডিয়াল পার্টটা কিন্তু তার, হ্যাঁ তার যে ইয়েটা হলো আমাদের বনি পার্টটা যে ছিল, এটা কিন্তু আমাদের আগে তার ডেভেলপ করে না, প্লাস আমরা সেদিন পড়েছি। আচ্ছা, এটা একটু মনে রাখতে হবে। আর যেটা মনে রাখতে হবে, হ্যাঁ টিম্পানি মেমব্রেনটাকে আমরা ভাগ করেছিলাম কিভাবে? চারটা, এটা ভাগ করে আম্বুর দিয়ে, চারটা লাইনে কিন্তু আম্বু দিয়ে গেল না, আম্বু দিয়ে গিয়ে যে চারটা লাইন, এটা ভাগ করে একটা সুপিরিয়র পার্ট, ইনফেরিয়র। সুপিরিয়র কি? অ্যান্টেরিয়র সুপিরিয়র, পোস্টেরিয়র সুপিরিয়র, অ্যান্টেরিয়র ইনফেরিয়র, পোস্টেরিয়র ইনফেরিয়র। মনে আছে আমরা চারটা ভাগ করে নিয়েছিলাম। এবং এই যে পোস্টেরিয়র ইনফেরিয়র কোয়াড্রেন্টটা আমাদের সব টিম্পোনোটমি করি আমরা ইনসিশন দেওয়ার জন্য। আচ্ছা যাক, এটা প্যাসের মধ্যে এটা তো আমাদের এপিসোডের দরকার, এটা যাওয়া দরকার, এটা সিনার দরকার। আসলে আমাদের কানের ভিতরে কিন্তু ইনফেকশনও জমতে পারে, পাত জমে, পাত জমলে আমরা এক জায়গায় ইনসিশন দিই, আর পানি জমলে আরেক জায়গায় ইনসিশন দিতে হয়। একটা দুইটা কোয়াড্রেন্ট, এই যে কোয়াড্রেন্টটা দরকার আছে। সো কোয়াড্রেন্টটা কেন দরকার আছে? কোয়াড্রেন্টটা দরকার আছে যে আমরা মাইরিঙ্গোটমি করতে চাই। দেখো পয়েন্ট, দের যে অ্যাপেন্ডিক্স অপারেশন করা হয়, অ্যাপেন্ডিসেক্টমি, তখন কিন্তু অ্যাপেন্ডিক্সটাকে ফেলে দেওয়া হয় অ্যাপেন্ডিসেক্টমি করে। কিন্তু মাইরিঙ্গোটমিতে কিন্তু টমি, হ্যাঁ অ্যাপেন্ডোটমি বলে, অ্যাপেন্ডিসেক্টমি অর্থাৎ সেকশন করে টমি করে ফেলে দেওয়া হয়, হ্যাঁ। আর এখানে আমার মাইরিঙ্গোটমি অর্থাৎ ছিদ্র করে দিয়ে আমরা বডিতে আমাদের, আমরা ওই দিনও বলেছিলাম, বলেছিলেন কেউ জানি না, আমাদের বডির সবচেয়ে স্মলেস্ট, হ্যাঁ সবচেয়ে ছোট মাসেলটা হচ্ছে আমাদের বডির, সেটা হচ্ছে স্ক্যাপুলার মাসেল। পুরো বডিতে আমাদের যতগুলো স্কেলেটাল মাসেল আছে, একদম এখান থেকে শুরু করে যদি তুমি নিচ পর্যন্ত যাও, যদি কোনো সবচেয়ে স্মলেস্ট বডিতে স্কেলেটাল মাসেল ইজ দ্য আমাদের স্ট্যাপিডিয়াস মাসেল।
স্ট্যাবিডিয়াস মাসল। আচ্ছা, আর আমাদের টিম্পানিক মেমব্রেন মধ্যে যে টিম্পানিক মেমব্রেনের মধ্যে যে আমাদের টিম্পানিক মেমব্রেনের মধ্যে যে মোস্ট পয়েন্ট অফ ম্যাক্সিমাম যে কনভেক্সিটিটা আছে অন দ্য মিডিয়াল সারফেস অফ দ্য টিম্পানিক মেমব্রেন, ইট ইজ কল্ড দ্য আম্বো। টিম্পানিক মেমব্রেন আমরা কি বলেছিলাম, ভিতর দিকে আছে আমাদের কনভেক্স, বাইরে কনকেভ, এবং সবচেয়ে মোস্ট কনভেক্স জায়গাটা সেটা হচ্ছে আম্বো। আচ্ছা, আর আমাদের যে জয়েন্টগুলো আছে মেলিয়াস, ইনকাস, স্টেপিস, মেলিয়াস ইনকাসে জয়েন্ট করে, ইনকাস মেলিসের সাথে জয়েন্ট করে। হ্যাঁ, এই জয়েন্টগুলো কিন্তু আমাদের বডির মধ্যে সবচেয়ে স্মলেস্ট একটা বল অ্যান্ড সকেট জয়েন্ট, সেটা হচ্ছে ইনকাস এবং স্টেপিস, যেটা হচ্ছে বল অ্যান্ড সকেট জয়েন্ট, সবচেয়ে স্মলেস্ট। আচ্ছা, আর ইনকাস এবং মেলিয়াসের সাথে যেটা জয়েন্ট করে সেটা স্যাডেল জয়েন্ট, সেটাও কিন্তু স্মলেস্ট জয়েন্ট। সব বডিতে কিন্তু অনেক স্মল এই জিনিসগুলো, এটা ইন্টারেস্টিং, মজার জিনিস। হ্যাঁ, ইন্টারেস্টিং স্মলেস্ট বল অ্যান্ড এগুলো তোমাদের কিন্তু পজিশনে লাগবে কিন্তু স্মলের জয়েন্টটা। আচ্ছা, আর আমরা যদি বলি যে স্মলেস্ট লং বোন ইন দ্য বডি, স্মলেস্ট লং বোন ইন দ্য বডি, দ্যাট ইজ দ্য মেলিয়াস। মেলিয়াস ইজ লং বোন। আচ্ছা, আর স্মলেস্ট বোন ইন দ্য বডি, দ্যাট ইজ দ্য স্টেপিস। আর লং বোন মেলিয়াস, আর মেলিয়াস লাস্ট সবচেয়ে ছোট বোন বডিতে, সেটা হচ্ছে স্টেপিস। এখন একটা কথা ইন্টারেস্টিং, যে বাচ্চারা কখন ফিটাস কখন শুনতে পারে, এটা একটু মনে রাখতে পারলে ভালো। এইজ কোন এজে, অ্যাট দ্য 20th উইক অফ দ্য জেস্টেশন বাচ্চারা কিন্তু বাইরের সাউন্ড তারা শুনতে পায়। হ্যাঁ, আমাদের টিম্পানিক ক্যাভিটি, ইয়ার, অসিকেলস, ইন্টারনাল ইয়ার অফ দ্য মাস্টার্ড অ্যান্ট্রাম, এই পার্টগুলো হ্যাঁ ফুল অ্যাডাল্ট সাইজ অ্যাট বার্থ, ফুল অ্যাডাল্ট সাইজ অ্যাট বার্থ। বার্থের মধ্যে কী কী, টিম্পানিক ক্যাভিটিটা অ্যাডাল্ট সাইজ এবং বার্থের একদম সেম, ইয়ার, অসিকেলস, ইন্টারনাল ইয়ার অফ দ্য মাস্টার, হ্যাঁ ইন্টারনাল ইয়ার, হ্যাঁ এগুলো কিন্তু আমাদের একদম ইয়ে থাকতে জন্মের সময় অ্যাডাল্ট সাইজ হয়ে আমাদের হয়ে যায়। এখন আমরা লেটস স্টাডি অ্যাবাউট দ্য ফিজিওলজি অফ দ্য ইয়ার। ফিজিওলজি অফ দ্য ইয়ার করতে গিয়ে আমাদেরকে যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে দাঁড়াও, হ্যাঁ পাইছি, সেটা হচ্ছে ফাংশনস অফ দ্য ইয়ার। ফাংশনস অফ দ্য ইয়ার কি আমাদের দুইটা, একটা হচ্ছে হিয়ারিং আর একটা হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম। একটা হচ্ছে হিয়ারিং, একটা হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম, এটাই হচ্ছে আমাদের ফিজিওলজি। এখন হিয়ারিংটা আমরা ফার্স্ট একটু বলে নিই। আমরা আগে বলেছি যে আমাদের কানটা সাউন্ডটাকে কালেক্ট করে, এটাকে ট্রান্সমিট করে, পাঠায়। কোথায় পাঠায়? এক্সটার্নালি অডিটরি ক্যানেল দিয়ে। কোথায় পাঠায়? টিম্পানিক মেমব্রেন। টিম্পানিক মেমব্রেনটা ভাইব্রেট করে, সাউন্ডটা গিয়ে টিম্পানিক মেমব্রেনকে ভাইব্রেট করবে। টিম্পানিক মেমব্রেন ভাইব্রেট হওয়ার পরে টিম্পানিক মেমব্রেনের সাথে অ্যাটাচ কে আছে? আম্বুতে হ্যান্ডেল অফ দ্য মেলিয়াস, মেলিয়াসের পরে ইনকাস, ইনকাসের পরে স্টেপিস। সো হোয়েন টিম্পানিক মেমব্রেন ভাইব্রেটস, অল দ্য থ্রি বোনস ভাইব্রেটস। যখন তারা ভাইব্রেট করছে, টিম্পানিক মেমব্রেন স্টেপিসটা কি অবস্থা আছে? স্টেপিসের ফুট প্লেটটা ওই যে আমরা উইন্ডোর মধ্যে লাগানো আছে সেখানে। এখন উইন্ডোর মধ্যে যে লাগানো আছে, কোনো কারণে উইন্ডো লাগানোটা যদি ফিক্স আপ হয়ে যায়, তখন কিন্তু পুরো টিম্পানিক মেমব্রেন ইয়েটা ভিতরে কোনো খবর পাঠাতে পারবে না। খবর পাঠাতে না পারলে তখন কিন্তু আবার একটা ডিজিজ হয়, সেটা কিন্তু আমরা পড়বো, অটোস্ক্লেরোসিস, পরে আমরা পড়বো। তাহলে দেখো ফুট প্লেটের যে লাগানোটি আমার ওভাল উইন্ডোর মধ্যে যে লাগানো আছে, এটাও কিন্তু বিরাট ব্যাপার। কারণ ওই ওভাল উইন্ডোর পরেই কিন্তু আমাদের ফ্লুইড, ওইদিকে ফ্লুইড আছে, ইনারিয়া। এখন এখান থেকে ট্রান্সমিট করার ভিতরে, এখন ফ্লুইডের ভিতরে গিয়ে কিন্তু ভাইব্রেশন হয়। ভাইব্রেশন হওয়ার পরে সেখান থেকে সাউন্ডটা পিক হয় বাই দ্য নার্ভ আমাদের হিয়ারিং সেন্টারে নিয়ে যায়। এখন এই জিনিসটা যে আমি বাংলায় এত সহজভাবে বললাম, জিনিসটা কেমন কি হয়? নাম্বার ওয়ান, আমার 6টা জিনিস হয়। নাম্বার ওয়ান যেটা হয়, আউটার ইয়ার কালেক্টস অ্যান্ড কনসেন্ট্রেটস সাউন্ড এনার্জি, এবং দেন সাউন্ড ট্রাভেলস টু দ্য ইয়ার ক্যানেল, টু দ্য ইয়ার ড্রাম। তাহলে সরি ক্যানেলটাকে আমাকে কালেক্ট করছে এবং এটাকে কনসেন্ট্রেট করছে, করে আমার সাউন্ডটাকে পাঠাচ্ছে, ট্রাভেল করতেছে টু দ্য সরি ক্যানেল, and it goes to the eardrum. Then eardrum vibrates. Why? Eardrum vibrates. As a result, all the bones inside the middle ear, they vibrate. First vibrates malleus, then incus, then stapes. Vibrate. এখন
when the last vibration is on the stapes, and when this stapes vibrates, it sets up a fluid wave action in the inner ear. Inner ear ভিতরে একটা fluid একটা ওয়েভ তৈরি করে, এবং যখন তৈরি করলো ইনসাইড দ্য ইয়ার, ওই যে অর্গান অফ কর্টিক, সেখানে কি আছে, there is a hair cell. So inside the cochlea, hair cell bends, বাঁকা হয়ে যায়, as the waves passed by and generating the impulse generate করে, and that travels to the brain. How? By the auditory nerves. কি সুন্দর না, দুইটা খেলে অর্গান অফ হেয়ারের মধ্যে যে ওরা বেন্ড হয়ে যায়, বেন্ড হয়ে গিয়ে তাকে ইম্পালসটাকে ট্রাভেল করে দিয়ে দেয়, কাকে দিয়ে দেয়, অডিটরি নার্ভের কাছে, অডিটরি নার্ভটাকে ব্রেনের মধ্যে নিয়ে যায়। আর যখন হেয়ারিং সেন্টারে নিয়ে যায়, এইখানে এই যে নেওয়ার যে নিয়ে গেল, যে আমি বললাম যে নিয়ে গেল, নিয়ে যাওয়া, এই নিয়ে গেলটা কিন্তু অ্যাজ এ সাউন্ড, শুধু আমাদের হিয়ারিং সেন্টারটা ডিমার্কেট করে কি বলা হলো। সো উই হিয়ার্স ইন দিস ওয়ে, আমরা এইভাবেই শুনি, ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপরে যেটা আমাদের দরকার সেটা হচ্ছে আমাদের ইকুইলিব্রিয়াম। ইকুইলিব্রিয়ামটা আমরা কিভাবে, সাউন্ড বডিগুলো আমরা ডিটেলস করবো না, সাউন্ড ট্রান্সমিশন কিভাবে হয় না হয় কিছুতেই আমরা ওগুলোর মধ্যে যাব না। আচ্ছা, আমরা শুধু এখান থেকে একটা জিনিস দেখতে চাই, একটা জিনিস, কটা জিনিস দেখে নিয়ে আমার মনে হয় ভালো, যে সাউন্ডের জন্য যে আমরা বললাম আগে, এই যে হিয়ারিংটা যে আমরা পড়লাম, এখন এই হিয়ারিং এর মধ্যে কয়টা জিনিস তোমাদের জানা রাখতে হবে। একটা হচ্ছে সাউন্ড, একটা হচ্ছে নয়েজ, সাউন্ড লেভেল, অ্যান্ড অডিটরি রেঞ্জ অফ ফ্রিকোয়েন্সি। এখন এই ফ্রিকোয়েন্সিরও দরকার নাই, আমার সাউন্ডটা কি, ইট ইজ এ সাবজেক্টিভ সেন্সেশন প্রডিউসড বাই ভাইব্রেটিং অবজেক্ট। ভাইব্রেটিং অবজেক্ট যেটা প্রড তৈরি করছে, সেই সাবজেক্টিভ সেন্সেশনটা হচ্ছে সাউন্ডটা। আর নয়েজটা কি, নয়েজটা, হাউ উই ডিফাইন নয়েজ, অ্যাকচুয়ালি নয়েজটা হলো, নয়েজটা যেটা সুপারফ্লুয়াস অর র্যান্ডম সাউন্ড এনার্জি এবং আনওয়ান্টেড ইট মে বি, এটা আমাদের এটা হোয়াইট নয়েজ হতে পারে, ন্যারো ব্যান্ড নয়েজ হতে পারে, অর স্পিচ নয়েজ হতে পারে। এবং এটার স্পিচ নয়েজ যেটা হয় সেটা 500 to 3000 হার্টসের মধ্যে হয়, 500 to 3000। সাউন্ড লেভেলটা এটা একটু এখন আমরা শোনার জন্য, এটা একটু মনে ইন্টারেস্টিং এর জন্য, পরীক্ষা লাগে না তোমাদের, কিন্তু এর জন্য লাগে, যেমন হুইসপার, যদি আমরা 4 ফিট দূরে থেকে হুইসপার করি, কানে কানে কথা বলে না, হুইসপার করা হয়, 4 ফিট থেকে কিন্তু হুইসপারটা হয়। আর নয়েজ যেটা অফিস আদালতের যেটা, সেটা 40 ডেসিবেলে নয়েজ। আর রাস্তাঘাটে যেটা, সেটা প্রায় 60 to 80 ডেসিবেল, সেটা কিন্তু নয়েজ হয়। আর এই যে মোটর হর্ন যেগুলো দিচ্ছে, সেটা কিন্তু 100 ডেসিবেল মোটর হর্ন যেটা দেয়। আর বাস পড়ে না, ঠান্ডার বাস পড়ে, সেটা 120 ডেসিবেলের মতো। জেট ইঞ্জিন চলে 140, সব কিন্তু আমাদের ক্ষতি করে। কিন্তু আমাদের জন্য সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে অ্যাবভ 200, আমরা যেটা মানুষের জন্য যেটা যে ফ্রিকোয়েন্সি দেখি, লাইস 22 হার্টস টু 2000 হার্টস, কিন্তু অ্যাবভ 2000 হার্টস সুপারসনিক, এবং এটা কুকুরা শোনে, এবং বিলো 20 হার্টস মানুষ কিন্তু 20 হার্টস নিচে যায়। এখন তো বাদুর ওরা 20 হার্টসের নিচে স্লাইড, এই জন্য বাদুর কাছে ধরতে তো পারবা না, কারণ বাদুর হালকা একটু ভাইব্রেশন হলে সে শুনে ফেলে। আর অল্প বিলো 20 হার্টসে কিন্তু সাবসনিক হার্ট বাই ব্যাটস। এটা আমাদের একটু দরকার ছিল। আর হলো ইকুইলিব্রিয়ামটা, তো আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে ইকুইলিব্রিয়ামটা আমাদের কি হয়। তবে ইকুইলিব্রিয়ামের যে আমাদের যে কানের মধ্যে যে আমাদের যে ইন্ট্রিগল স্যাকুল এবং সেমিসার্কুলার ক্যানাল দ্বারা দায়ী, এর সাথে যে মেনটেন হয় রিফ্লেক্স ফ্রম দ্য ভেস্টিবুলার অ্যাপারেটাস, আরও অ্যাপারেটাসগুলো থেকে আসে। এই অ্যাপারেটাসগুলোর মধ্যে কারা কারা থাকে, এর মধ্যে থাকে আইস অ্যাপারেটাস, আইস, তারপর প্রোপ্রোসেপটিভ রিফ্লেক্সেস ফ্রম দ্য স্কিন, মাসলস অ্যান্ড জয়েন্টস টেন্ডনস, এরাও কিন্তু আমাদের ইকুইলিব্রিয়ামে হেল্প করে।
এবং আমরা তো আগে বলেছি যে আমাদের অটোলিথিক অর্গান যেটা ইট্রিক্যাল অ্যান্ড স্যাকুল, এবং ইট্রিক্যাল এবং স্যাকুলের ভিতরে আবার একটা জায়গা আছে ম্যাকুল বলা হয়, ম্যাকুল বলা হয়, ম্যাকুলি বলা হয়। এই ম্যাকুলি কিন্তু দায়ী, ম্যাকুলিটা এবং যে থ্রি সার্কুলার যে ডাক্স আছে তাদের তারা আমাদের ক্লিয়ারটাকে মেনটেন করে। এখন এরপরে আমাদের আর খুবই একটা রসকসহীন একটা নিয়ে আলাপ করলাম। তবে তোমার হিয়ারিংটা একটু মনে রাখতে পারলে ভালো। আর মেকানিজমটা শুধু এইটুকু, এটা কালেক্ট করে দেয় ফুড প্লেট, আমাদের ফুড প্লেট অফ দ্য স্ট্যাপিস ওভার উইন্ডো দিয়ে ভিতরে ভিতরে আমার পাঠায়, মেসেজ পাঠায় বা ওয়েব পাঠায়। আমার ওয়েবের ভিতর মধ্যে ওয়েব পাঠানোর জন্য ফ্লুইডের মধ্যে একটা মুভমেন্ট হয়, ফ্লুইডের মুভমেন্ট হওয়ার পরে হেয়ার সেলগুলো বেন্ড করে সেই ইম্পালস হয় কাকে দিয়ে দেয়, ওখানে শুরু হয় আমাদের অডিটরি নার্ভটা, সেই অডিটরি নার্ভটা আমাদের ব্রেনে, এটা খুব জরুরি। আর ইকুইলিব্রিয়ামটা আমাদের মেনটেন করে কে, ম্যাকুলি অফ দ্য ইট্রিক্যাল অ্যান্ড স্যাকুল, আর কে সেমিসার্কুলার ক্যানাল, বাস। আর ওর সাথে আরও হেল্প কারা করে, চোখ লাগবে, স্কিন লাগবে, মাসেল লাগবে, টেন্ডন লাগবে, দিস মাচ আমাদের এটা যথেষ্ট। আমরা এরপরের নেক্সট ক্লাস থেকে আমার মনে হয় তোমরা একটু ভালো বোধ করবা। সেটা হচ্ছে আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে আমাদের সেটা হচ্ছে আমাদের কি বলে সিমটমস অফ দ্য ইয়ার ডিজিজ। তো সেটা পড়লে আমাদের ভালোই লাগবে। আর তেমন কিছু আজকাল আগে চাই না, ওটা পড়ে দিয়ে শুরু করে আমরা শেষ করতে পারবো না। আজকে এটুকুই থাকো, আমার একটু কাজ আছে। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। একটা রসকসহীন জিনিস তোমাদের সাথে আলাপ করলাম, আমি জানি না কত তোমাদের কাজে লাগবে, তবে আমি চেষ্টা করেছি তোমাদের যেটুকু দরকার সেটুকু একটু আলাপ করার জন্য। এটা তোমরা একটু মনে রাখো। একটা জিনিস যদি আমরা একটু বলি এখানে, আমার মনে হয় কাজে লাগবে, সেটা হচ্ছে এই কথাটা একটু বলি আমি। সেটা হচ্ছে এই যে আমরা একটা যে বলেছিলাম যে সাউন্ডের মধ্যে আমরা গেল যে হাই সাউন্ড, খুব জোরে সাউন্ড পড়া, বলেছিলাম যে পর্দা ফেটে যেতে পারে, স্ট্যাবিলিটাস মাসল ব্যবহার বলেছিলাম। আসলে যে আমাদের টেন্সর মাসল, যেটা টেন্সর টিম্পানি এবং স্ট্যাবিলিটাস মাসলটা, এরা কিন্তু আমাদের হাই সাউন্ডটাকে, কানের ভিতরের সাউন্ডটাকে মেনটেন করে কিভাবে, রিফ্লেক্সলি তারা কন্ট্রাক্ট করে এবং সাইমালটেনিয়াসলি তারা কন্ট্রাক্ট করে কোনো হাই সাউন্ড গেলে ওই সাউন্ডটাকে তারা ড্যাম্পেন করে দেয় ভেরি লাউড সাউন্ডকে। সেই জন্য আমরা নয়েজ ট্রমা থেকে, অনেক ট্রমা থেকে আমরা বেঁচে যাই। হ্যাঁ, আমাদের ইন্টারনাল ইয়ারটা নয়েজ ট্রমা থেকে বাঁচে। নাহলে তো আমাদের কন্টিনিউয়াস সাউন্ডের জন্য, এই যে একটা ফ্যান কন্টিনিউয়াস চলতেছে, এই ফ্যানের নিচে যদি একজন দিনের সারাদিন ফ্যান যদি সাউন্ড করে আর যেটা লোক থাকতেই থাকে, কদিন পরে কিন্তু সেটা তার হিয়ারিং লস হতে থাকবে আস্তে আস্তে। কেন হয়ে থাকবে? ওই যে তোমার ড্যাম্পিং অ্যাকশনটা আস্তে আস্তে কমে যায়, এবং ওই ড্যাম্পিং অ্যাকশনটা তার কত সাউন্ড লেভেলটা কত পর্যন্ত সে কাভার করতে পারবে, এটা তার একটা লিমিটেশন আছে। তাহলে সুতরাং আমাদের স্ট্যাবিলিটাস মাসল, টেন্সর টিম্পানি মাসল, what their function, they reflexly contract when loud sound comes, and they dampens that sound and protects our internal ear. এখন কোনো কারণে যদি আমার প্যারালাইসিস হয়ে যায় স্ট্যাবিলিটাস মাসলটা, তাহলে কি হবে আমার কানটা হাইপার অ্যাকুসিস হবে, এবং হাইপার অ্যাকুসিসটা কি হয়, একটা পাওয়ার অফ কানের ইনক্রিজ পাওয়ার অফ হিয়ারিং, এবং সেটা অ্যাবনর্মাল ইনক্রিজ পাওয়ার অফ হিয়ারিং, হোয়ার হুইসপার যদি কেউ করে, কানে যদি কেউ কথা বলে, সেটাও মনে হবে নয়েজের মতো। তাহলে দেখো কত ইম্পর্টেন্ট স্ট্যাবিলিটাস মাসলটা, টিম্পানি মাসলটা। এখন আমরা কিন্তু নর্মালি অনেক পেশেন্ট পাই যে সে এক্সট্রা সাউন্ড, অল্প সাউন্ড বেশি শোনে, পাই, সেগুলোকে আমাদের না দরকার, আমরা ট্রিটমেন্ট দিই। কিন্তু নর্মাল পার্সনের কিন্তু স্ট্যাবিলিটাস মাসলের দেখো কত জরুরি এই মাসলগুলো। আচ্ছা, আর একটা যেটা বলছিলাম যে ওই যে ফুড প্লেট অফ দ্য স্ট্যাপিস, এই ফুড প্লেট অফ দ্য স্ট্যাপিস যদি কোনো কারণে ফিক্স হয়ে যায়, একটা রোগ হয়, সেটা হচ্ছে অটোস্ক্লেরোসিস। এখন কি হয়, আমার যে ফুল প্লেট অফ দ্য স্ট্যাপিস ও তো মুভ করার কথা, কিন্তু কোনো কারণে যদি যে লিগামেন্ট দিয়ে ফুল প্লেট অফ দ্য স্ট্যাপিসটা ওভারউইন্ডেতে লাগানো থাকে, তাকে বলা হয় অ্যানুলার লিগামেন্ট। দ্য অ্যানুলার লিগামেন্ট ইজ দ্য লিগামেন্ট
which fixes the foot plate or which connects fixes the foot plate with the oval window. এখন কোনো কারণে if there is any by somehow it is a disease somehow neural ligamentটা ossify হয়ে যায়, ওই জায়গাটা ossify হয়ে গেলে কি হবে, ফুট প্লেটটা কি হবে, স্ট্যাটিক হয়ে যাবে, ইট ক্যানট মুভ। ইফ ইট ক্যানট মুভ সে তো কি করবে, ওয়েভ ভিতরে যে ফ্লুইডের ভিতরে ওয়েভ পাঠাতে পারবে না, মুভমেন্ট হবে না, মুভমেন্ট ভিতরে ওয়েভ হবে না, তো লোকটা শুনবে না। তার লোকটা এক্ষেত্রে কি হলো, এক্ষেত্রে ফুট প্লেট যে ফিক্স হয়ে গেল, তার মানে কন্ডাকশন, এটা কন্ডাক্ট করতে পারলাম। ওয়ের পরে কিন্তু আমাদের হিয়ারিং এর এখানে পর্যন্ত ফাংশনের এখানে পর্যন্ত হলো কন্ডাক্টিভ। কোনো কারণে যদি আমার ডেফনেস হয়, কন্ডাক্টিভ ডেফনেস যদি হয়, তখন কিন্তু আমার এইটাকে ওই ফুট প্লেট থেকে শুরু করে এইদিকে যদি কোনো প্যাথোলজি থাকে, দেন ইট ইজ কন্ডাক্টিভ ডেফনেস। আর ফুট প্লেট পার হয়ে যাওয়ার পরে ওভারলুটের পর ওখান থেকে যদি একদম ব্রেন পর্যন্ত যদি কোনো কজ থাকে, সেটা হচ্ছে আমার সেন্সোনিয়াল। এখন এই যে আমি যেটা বললাম যে অনেক সময় দেখা যায় যে অসিফাই হয়ে যায়, নিউরাল লিগামেন্টে অসিফাই হয়ে যায়, ফুট প্লেটটাকে ফিক্স করে দেয়। এবং এই যে ফুট প্লেটে ফিক্স করে দেয়, হ্যাঁ, করার জন্য যে ডিজিজটা হয় এটাকে অটোস্ক্লেরোসিস বলে। এবং এবং এটা কি করে, ইট কজেস দ্য ডেফনেস। ইন্টারেস্টিং হচ্ছে অ্যাডাল্টে কমনেস্ট কজ অফ দ্য, যদি জিজ্ঞেস করা হয় অ্যাডাল্টের কমনেস্ট কজ অফ দ্য কন্ডাক্টিভ ডেফনেস, তোমাকে বলতে হবে অটোস্ক্লেরোসিস। কমনেস্ট কজ বলতে হবে অটোস্ক্লেরোসিস। অটোস্ক্লেরোসিস ওয়ান অফ দ্য কমনেস্ট কজ অফ দ্য কন্ডাক্টিভ ডেফনেস। যাক, আমরা যখন এরপরে তোমার ইন্টারেস্ট পাওয়া, আজকে একটু পর্যন্ত থাকো। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। উইল সি অন ফ্রাইডে at 10 o'clock ইনশাআল্লাহ। আমরা যদি বেঁচে থাকি, ফ্রাইডেতে আমাদের দেখা হবে। আর খুবই সরি যে তোমাদের মতো আজকে আমরা ডেলিভারি দিতে পারি নাই। কারণ হচ্ছে কি যে অ্যানাটমি আমাদের ডেলিভারি করা আসলেই কঠিন, তাই না? আসলেই কঠিন। তারপর যেটুকু দরকার আমাদের ক্লিনিক্যালি দরকার সেভাবে বলেছে। আর আমি হিয়ারিংটা তোমরা মনে রাখবা যে কীভাবে সহজভাবে পর্দা যাবে, পর্দা ধাক্কা দেবে, পর্দা 3টা বোনকে ধাক্কা দিবে, হ্যাঁ, লাস্টে যেটা ফুট প্লেট পানির ভিতরে ঢেউ উঠাবে, ঢেউর মধ্যে হেয়ার সেল দোল খাবে, হেয়ার সেল দোল দিয়ে নার্ভ ইম্পালসটা ব্রেনে পাঠাবে। ব্যাস এটুকু বলতে পারলে যে অনেক এই হাউ উই হিয়ার্স যথেষ্ট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, সি ইউ।